respected chief guest, today's chief guest, Dr. K. Koteshwarrao Garu Vakanti, and the dignitaries on the dais, our AO sir, and HOD Dr. Sarita madam, and all my faculty, and entire his team, and dear students. A very good morning to you all. I am honored to give introduction about today's chief guest, Dr. Vakanti Koteshwarrao Garu, who is considered as a doctor of alternate medicine. I am here to introduce him. I have witnessed several testimonials where he has treated patients, even with the stage 4 cancers, which are being treated in a natural way. And I have witnessed several cases that are being referred by major institutes like AIIMS, Delhi, and also not only the cancers, several diseases like chronical, non-chronical, the rarest disease which is considered as scleroderma. Maybe you have an idea about the scleroderma. Even those patients who don't have any medication right now, there is no such medication for this kind of a disease, but our Koteshwarrao sir is treating those cases also with 100% results. And also we all know that we don't have any specific medication for autoimmune disorders, right? So only way is to reduce the symptoms and improve the quality of life. We don't have any particular medicine that can cure them. But we are very blessed to have Koteshwarrao Garu, who is having the good medicine with him, who can treat naturally. So I can say that he is a barefoot scientist who spent rich 20 years in formulating a natural drug in healing the above said. And he helped out many patients from various health sufferings, especially in curing cancer. And Dr. Koteshwarrao Garu motivated all of his patients to look at the brighter side of the life, thus became a light of their lives. So Dr. Koteshwarrao Garu, who is often referred as nature's friend, is a well-known advocate of natural healing, organic lifestyle practices in India. His philosophy revolves around deep interconnectedness with nature of physical, mental and spiritual well-being. And there are such key teachings of Koteshwarrao Garu on natural relativity like return to nature, which is a modern disease arising from disconnecting from natural loss, and prevention over cure. A natural lifestyle prevents illness before they start. Healing is within. The body can self-repair if given the right natural support. See how beautiful it is. And coming to the criticism and controversy, some doctors argue that not all disease can be cured naturally, like cancer as well as infections. But here we can see the live example where he has almost treated around 1,600 patients suffering with various illness, mostly the cancers. His rejection of modern medicine is debated, though he supports integrative approaches in some cases. And final thought of Koteshwarrao Garu is his philosophy aligns with naturopathy, an ancient Indian wisdom emphasizing that human health is inseparable from nature harmony. So last but not the least is Dr. Koteshwarrao Garu is the voice of nature. So let us all welcome. We are very honored for accepting our invitation as today's chief guest in his busy schedule. Thank you very much, sir, from all our entire SSJ College of Pharmacy management as well as principal and faculty and students. Thank you for coming, sir. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అనో లేకపోతే ఇంకా నేను అడ్రస్ చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ మీ లైఫ్లోకి మీరే హీరోలు, అట్లనే ఫీల్ కావాల్సిందే. నేను మాట్లాడుతుంటే అర్జున్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను మీరు అనుకోకండి, మీరు ఫీల్ కావాల్సిందే. ఎవరి లైఫ్కి వల్ల నేను హీరోనని ఫీల్ అయితే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి హీరోల్లాగా మనం కనిపిస్తాము. ఫస్ట్ అది స్ట్రాంగ్గా మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి. కమ్ టు ది పాయింట్. ఈరోజు
మీ కాలేజీ యాజమాన్యం నన్ను ఇక్కడికి పిలిపించి మీ ఎంతో కొంత నా సర్వీసెస్ గురించి నా రీసెర్చెస్ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకొని మీకు ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది భవిష్యత్తుకి మీ రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానివ్వండి మీ భవిష్యత్తులో ఎక్కడైనా వర్క్ ప్లేస్లలో మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి పోయినప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడైనా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినారు. అది సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది అని నేను చెప్పబోయే విషయాలను మీ భవిష్యత్తులో కూడా ఉపయోగపడతాయి కెరీర్లో అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ కార్బన్ రోల్ ఇన్ ది లైఫ్. ఒక కార్బన్ మన జీవితంలో అంటే మన జీవం ఏర్పడే దాంట్లో ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతను ఉంది, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎలాంటి రోల్ను ప్లే చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతను చూస్తుందనే ఈ 3 అంశాలను అడ్రస్ చేసుకుంటూ మీ ఫర్దర్ రీసెర్చ్లో కూడా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు సత్ఫలితాలను మీరు ఎలా తీసుకోగలుగుతారో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదే పద్ధతిలో ఆలోచించడం తప్పనిసరి అని చెప్పేసి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ టాపిక్ నేను ఈరోజు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ముందుకు వచ్చాను. జస్ట్ ఫస్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్, అసలు జీవం ఎలా ఏర్పడింది. కొన్ని రకాల నిర్జీవ పదార్థాల కలయికతో ఒక జీవ పదార్థం ఏర్పడింది. యాజ్ ఒపారిన్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త సూత్రీకరించిన దాని ప్రకారంగా మిల్లర్ అండ్ ముర్రే అనే వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీలో ప్రూవ్ కూడా చేశారు. మీ అందరికీ దాదాపుగా పరిచయం ఉండే ఉంటుంది ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇదంతా ప్రూవ్ అయింది. అందులో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లాగా కార్బన్ మాత్రమే ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్. కొన్ని పదార్థాలన్నింటినీ కలిపి రకరకాల యాక్టింగ్లు చేసుకుంటూ కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్లో కార్బన్ యొక్క పాత్ర చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఆ తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ గ్యాస్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్తో కలిసి హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ అట్లా గ్యాస్ ఫామ్ వాటితో కలిసి ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉంది. దెన్ ఆఫ్టర్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ని బేస్ చేసుకొని సెల్ రిప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు న్యూక్లియోడ్స్ అండ్ లిపిడ్స్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మన మొత్తం ఎంటైర్ జీన్ కోడింగ్ను ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో కార్బన్ ఉంది. మనం వీటన్నిటిని లోతుగా పోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఈ కొద్ది సమయం సరిపోదు. అవసరమైతే మీకు కొన్ని లిటరేచర్ని కానీ మీకు అన్నిటికీ మీ కాలేజీకి నేను చాలా పంపిస్తాను. దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు థింక్ చేయండి, మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో పోవాలనుకున్న ఏదన్నా అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. కార్బన్ ఈజ్ కింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇది అందరికీ తెలిసిన నగ్న సత్యమే. కింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ అని కార్బన్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డిజైన్ చేయబడి ఉన్నటువంటి 105 కాంపౌండ్స్ కాక ఇంకా అదనంగా కనిపెట్టిన ఏదైతే 118 ఉండొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్లీ, ఒకటి ఎక్కువ తక్కువ ఉండొచ్చు. అన్నిటితోని 1-2 వీటితో తప్ప అన్నిటితోని కలిసి లౌక్యంగా పనిచేసే తత్వం కార్బన్కు ఉంది. అందుకని కార్బన్ కింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ది కార్బన్ అన్నారు. ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి మన పదార్థాలన్నిటిలో కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క పదార్థానికి ఒక్కొక్క శాస్త్రం లేదు. కార్బన్కి మాత్రమే రసాయన శాస్త్రం ఉంది. కార్బన్ పాత్ర అంత ముఖ్యం కాబట్టే మన జీవం ఏర్పడే దగ్గర కానివ్వండి, మన ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్లో కానివ్వండి, ఎగ్జిస్టెన్సీ ఆఫ్ లైఫ్లో కానివ్వండి కార్బన్ పాత్ర ఇంత ఉంది. కాబట్టి కార్బన్ దానికి సపరేట్ రసాయన శాస్త్రం ఉండాలని మన పూర్వీకులు ఇదంతా చూస్తున్నారు. ఇట్ కమ్ టు పాయింట్, ఎవ్రీ పాయింట్లో మన కార్బన్ అనేది లేకుండా మన అసలు ఈ జీవమే లేదు అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 3 పాయింట్లను బేస్ చేసుకొని మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా. ఎందుకంటే మీరంతా ప్రొఫెషనల్స్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక న్యూ డ్రగ్ క్రియేషన్స్లో మనం ఫార్మా కాలేజీల నుంచి D.Pharmacీలు, B.Pharmacీలు, M.Pharmacీలు, ఆ తర్వాత రీసెర్చ్లు, ప్రొఫెసర్స్, సైంటిస్టులు అందరూ అవుతూ ఉన్నాం. కార్బన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ ఇస్ అవైలబిలిటీ బై ది నేచర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేస్. దీన్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు మన సక్సెస్ రేటు 90%, 95% వరకు రీచ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మనం చేసే రీసెర్చ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ కావడానికి వీల్లేదు. ఒక 2 కొత్త పదార్థాలను చేసేటప్పుడు చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఆ సమస్యల్ని మనం అధిగమించడానికి చాలా టైం తీసుకోవాల్సి రావచ్చు, ఖర్చు రావచ్చు, సక్సెస్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు, లేకపోతే కొంతవరకే సక్సెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే
చాలా పదార్థాలను అసోసియేట్ కలిసి పనిచేసే తత్వము, లేదా ఆ కార్బన్ లక్షణాలు, లేదా మనం తీసుకునే సెలెక్టివ్ దీంతో కాంప్లెక్స్ తీసుకునే కాంపౌండ్ యొక్క లక్షణాలను బేస్ చేసుకొని 2 లక్షణాలను కల్పన ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కొత్త లక్షణాలను క్రియేట్ అయినా చేయగలిగే తత్వం కార్బన్కి మాత్రమే ఉంది. ఈ ప్రధానమైన ఈ అంశాలను మీరు అందరు దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపొద్దున మీరు రీసెర్చ్లు చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే ఇంకా ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఉద్దేశంతో ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ కార్బన్ రోల్ అనే ఈ సబ్జెక్టుని మేము తీసుకొని ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను. ఎస్, కార్బన్లో ఏ కార్బన్ అంటే ఆ కార్బన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫామ్స్లో ఉంది. అమార్ఫస్ కార్బన్ అండ్ క్రిస్టల్ కార్బన్. క్రిస్టల్ కార్బన్ అంటే అణువుల యొక్క నిర్మాణము ఒక నిర్దిష్టమైన క్రమ పద్ధతిలో మాత్రమే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆటమ్ టు ఆటమ్ ఉండేటువంటిది, ఇది లెంత్ కానివ్వండి, షేప్ కానివ్వండి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, అంటే క్రమబద్ధీకరించబడి ఉంటుంది. క్రమం రూపం లేకుండా ఉన్న వాటిని అమార్ఫస్ కార్బన్ అంటాం. ఈ క్రిస్టల్ కార్బన్కి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. కార్బనే కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు ఈ క్రిస్టల్ కార్బన్ రారాజులాగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కువ ఈ క్రిస్టల్ కార్బన్ మీద మీరు దృష్టి పెట్టి మీరు ఇంకా ఏదైనా రీసెర్చ్ ఓరియంట్లో కానీ, లేకపోతే ఇంకో దాంట్లో కానీ మీరు ముందుకు పోవాలనుకున్నప్పుడు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనే దాన్ని ఉద్దేశం తీసుకొని ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని, ఇదే సబ్జెక్టుని ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ముందుకు వచ్చాను. కమ్ టు పాయింట్, మై ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అనే దానికి చిన్న మాటలలో కొంత చేసి చెప్తాను. మనం ఆలోచించే విధానం క్రియేటివ్గా ఉన్నప్పుడు చదువు వేరు, విజ్ఞానం వేరు, విద్య వేరు, విజ్ఞానం వేరు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దీన్ని నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది కాంట్రవర్సీ కూడా కావచ్చు. మీరు చదువుకున్న విద్యకు ఒక సర్టిఫికెట్ ఉంది, మీరు తెలుసుకున్న జ్ఞానానికి ఇంత అని లిమిట్ ఇచ్చే, ఒక సర్టిఫికెట్ చేసే పరిమితి ఇచ్చేదానికి లేదు. ఇంకొకటి, సివిలైజేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆరిజిన్, మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ ది లైఫ్. మనం సివిలైజేషన్ నుంచి మోడర్నైజేషన్ లైఫ్లోకి మనం ఎప్పుడైతే టర్న్ అవుతున్నామో, డిఫరెంట్ కాజెస్, డిఫరెంట్ డిసీజెస్, అదే సైన్సు, అదే ఒక అనే భ్రమలోకి వెళ్ళి మనం ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి చాలా సమస్యలు మనం చూస్తున్నాం. పరిష్కారం లేని జబ్బులు, భయంకరమైనటువంటి నరకాలను చూస్తూ ఉన్నాం. మోడర్నైజేషన్ జీవితంలో మనం ఎప్పుడైతే సివిలైజేషన్ నుంచి కన్వర్ట్ అయినామో అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది మన పతనం అంతా కూడా. ఇంకోటి మీకు క్లియర్గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన పూర్వీకులు, మన కుటుంబ వ్యవస్థ అంటే ఎవ్రీథింగ్ నేచర్ని కనెక్ట్ అయ్యే ఉంది. కుటుంబ వ్యవస్థ కానివ్వండి, మన వృత్తులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మన జీవన విధానం కలిసి అంతా దాన్ని జీవన విధానం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన ఆహారపు అలవాట్లు, మన జీవన విధానము, ఆచారాలు, సంస్కృతులు, సాంప్రదాయాలు, వీటన్నిటి రూపంలో మన జీవన విధానాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయబడింది. వాటిని వదిలేసి మోడర్నైజేషన్ వైపు ఎప్పుడైతే మనం టర్న్ అవుతున్నామో వాటి విలువల్ని మనం గుర్తించలేని మర్చిపోతూ వచ్చాం. ఈరోజు ఇన్ని అర్థాలు తీసుకొస్తున్నాం. నా దగ్గరకు వస్తున్నటువంటి పేషెంట్లు అందరూ కూడా ఈ మోడర్న్ సైన్స్లో డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్లో ఒక మనిషి, నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ సృష్టిలో మన యొక్క మనిషి శరీరము ఒక సెల్ఫ్ మేడ్ ల్యాబొరేటరీ లాగా క్రియేట్ చేయబడింది. విటమిన్స్, మినరల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ అవసరం ఉన్నాయి మన ఆహారంలోనూ. దీని ద్వారా మనం తీసుకుంటున్నాం, దానిపైన అది చేసేస్తుంది, దాన్ని అదే ఎవల్యూషన్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని అదే కంప్లీట్ తయారు చేసేసుకొని ఒక లివింగ్ సెల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనకి అన్నీ అవే తయారు చేసుకుంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మన బాడీలో నుంచి అవసరం లేని వాటిని ఎలిమినేట్ కూడా చేస్తుంది, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్స్. ఇప్పుడు ఇది మన బాడీ సెల్ఫ్ మేడ్ ల్యాబొరేటరీనా కాదా? ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నేచర్. దాన్ని కూడా చెప్తాను. 5 ఎలిమెంట్స్, పంచభూతాలు, పంచతత్వాలు, పంచేంద్రియాలు. దిట్ ఈస్ అ సైకిల్. అర్థమైందా? పంచభూతాలు, పంచతత్వం, పంచేంద్రియాలు, ఇది సైకిల్. పంచభూతాలు పంచతత్వాలతోని, పంచేంద్రియాలతోని కనెక్ట్ అయితే ఈ తత్వాన్ని మొత్తం, ఇది నేచర్తోని మనకు ఉన్నటువంటి, జీవానికి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్. నేచర్
ప్రతిదీ మనకి ఏం కావాలన్నా కూడా మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారంగా 105 118 అంటే డిజైన్ ఉన్న దాని ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా కొన్ని మిలియన్ పదార్థాలుగా సృష్టించబడవచ్చు. అంటే రకరకాల పదార్థాలన్నీ కలిపి సింథసిస్ చేయడం ద్వారా. కానీ ఈ బేస్ లేకుండా జరగలేదు. ఆ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా, ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా నేచర్ నుంచే ఉన్నాయి. డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్ కూడా కాదు. త్రీ కైండ్ ఆఫ్ వేస్: గ్యాస్, లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్. ఇంతేనా? ఒక కెమిస్ట్రీని మనం చూసి భయపడాల్సిన పని లేదు. పదార్థాలన్నీ 3 రూపాలలోనే ఉంటాయి. ఒక అణువులో 3 రకాలే ఉంటాయి: ప్రోటాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్కి ఒక్కదానికి మాత్రమే కదిలే శక్తి ఉంది. ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటితో గొడవ లేదు. ఒక 2 పదార్థాలు కలవాలన్నా విడదీయాలన్నా కూడా ఈ పదార్థంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఇంకో దాంట్లోకి రావడమో, లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇది తీసుకోవడం వల్లనో పదార్థాలలో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే పదార్థాన్ని మొత్తాన్ని, వాటి కలయికల్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇంకోటి, మనం చెప్తున్నటువంటి 3 రకాలు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏదో ఒక రూపంలో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. పదార్థం అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఏదో ఒక పదార్థాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది సాలిడ్ రూపంలో ఉందంటే మనం దాన్ని మార్చాలి అని అనుకున్నప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ మనకు, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఏంటి ఉన్నాయి? అది సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్లోకి మార్చుకోవాలా, గ్యాస్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలా, ఈజీ. దాని గురించి మనం కొట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం సైన్స్ని, లేకపోతే మనం చదువుతున్నటువంటి మన సబ్జెక్టు మొత్తాన్ని, చాప్టర్స్ని, వీటన్నిటిని ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టును మాత్రం మీరు చూడవాకండి. అంత పెద్ద మర్రి చెట్టుని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు, మర్రి విత్తనం నుంచి మర్రి చెట్టు ఎలా ఎదిగిందో మీరు నేర్చుకోండి. అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అంత పెద్ద మర్రి చెట్టు ఇంత చిన్న మర్రి విత్తనంలో ఎలా ఇమిడిందో మీరు ఊహించుకోండి. ఎంత పెద్ద మర్రి చెట్టు అయినా, అది 400 సంవత్సరాలు జీవించేదైనా ఇంత చిన్న విత్తనంలో ఎలా ఉంది, మనం మర్రి విత్తనంలో చూడగలిగితే ఒక క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదో మనం కాలేజీకి వస్తున్నాం, చాప్టర్లు వస్తున్నాయి, వాటిని అడ్రస్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం, నాకు ఇంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, కాపీ పేస్ట్ లాగా మనం ఉంటే బతకలేం. మీ లైఫ్కు మీరు హీరోలాగా, నో జెండర్ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు. అర్థం చేసుకోండి. ఏమైనా చేయొచ్చు. నువ్వు ఆలోచించే విధానాన్ని డిఫరెంట్గా ఆలోచించండి. క్రియేటివ్గా థింక్ చేయండి. యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా యాక్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు ఫీల్ కాండి, ఇది నేను చేయగలను, నేను చేస్తాను, నేనే చేయగలను అని కూడా అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ క్రియేషన్లోకి వచ్చేటప్పుడు మీకు చాలా రకాలైనటువంటి పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి వస్తాయి. అవన్నీ నేను నాకు అవసరాన్ని బట్టి, నేను తెలుసుకోవాలనే దాన్ని బట్టి తీసుకున్నదాన్ని నేను కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. ఒక డ్రగ్ క్రియేషన్ చేయాలని అన్నప్పుడు అది ఏదో ఒక జబ్బుకు పనిచేస్తుంది అని అనుకొని మనం అన్న తర్వాతనే కాంపౌండ్ సెలక్షన్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచి పుడుతుందా? అర్థమవుతుందా? మీరు ఎంత హుషారుగా ఉంటే నేను అంత హుషారుగా ఉంటాను, నో డౌట్ అబౌట్. మీరు నన్ను గోడ కొట్టండి, నేను తిరిగి అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్తో మీకు వచ్చి తగులుతా, అందులో నో డౌట్ అబౌట్. ఎందుకంటే నేను ఇల్లిటరేటర్, నేను అర్జున్ రెడ్డినే, నో డౌట్. ఎందుకంటే నేను మీలాగొచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్లో 4 గోడల మధ్యన నేను చదువుకోలే. సొసైటీ అనే దాంట్లో నేను చదువుకున్న. సొసైటీ నాకు నేర్పింది ఒక ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొని వచ్చిన నేను ప్రకృతి నాకు ఎన్నో ఉదాహరణలు నాకు ప్రత్యక్షంగా చూపించింది. ఏ విషయం కావాలన్నా కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా నాకు ప్రకృతి డైరెక్ట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చూపించింది. నేను ప్రకృతిలో ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొని వచ్చినా కాబట్టి వాటిని ఒక తత్వము భావంతో నేను ఒక విమర్శతో విమర్శించాను, విశ్లేషణాత్మకంగా చూశాను కాబట్టి నాకు అర్థమైంది. నాకు అర్థమైందని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఇవాళ ఏమైనా చేయగలుగుతున్నాను. ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొని వచ్చిన కాబట్టి చెప్తున్నాను, వినండి. ఏదైనా ఒక జబ్బుకి పలానా కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దీనికి పనిచేస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు అది ఎలా ఆ జబ్బు మీద పనిచేస్తుంది అనేది చూడవాకండి. దానితో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయో ముందు చూడండి. ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ, ప్యూరిఫికేషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా సపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఇంప్యూరిటీస్ని మనం చేయాలనుకునేటప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఏమైనా ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలనేది ఫస్ట్ చూడండి. ఒకవేళ తీసుకునేటప్పుడు అది ఆ కాంపౌండ్ వెళ్ళి
ఏ పద్ధతిలో మనము అప్లికేషన్ చేయాలి, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రూట్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏ రూట్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేయాలి, ఓరలా లేకపోతే నెబులైజర్ ద్వారా ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఐవి ఇవ్వాలా, ఐఎం ఇవ్వాలా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పరిగణలోకి వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి, ఎంత కాన్సంట్రేషన్లో ఇవ్వాలనేవి వస్తాయి. లైక్ మీ భాషలో అయితే LC50 LD50 అంటారేమో, అర్థమైందా? ఆ తర్వాత మనం ప్రతిదాన్ని అడ్రస్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక శాస్త్రీయతని, నేచర్ని అర్థం చేసుకొని శాస్త్రీయతని జోడించుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న విషయాలన్నీ కూడా మీరు థియరిటిక్గా చదివి ఉంటారు. దాన్ని టెస్టింగ్లు చేయాలి. టెస్టింగ్లు చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ పదార్థం అయితే తీసుకుంటారో అది కాదు, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి, లేకపోతే ఇవన్నీ తర్వాత చూస్తారు. సెకండ్ స్టెప్ అది. అసలు ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న పదార్థం అదేనా కాదా అని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అంతేనా? అది చేసిన తర్వాత కదా దాంట్లో ఎంత ప్యూరిటీ ఉందని తర్వాత చూస్తారు. దాంట్లో ఒకవేళ ప్యూరిటీస్ తగ్గితే మిగతా ఇంప్యూరిటీస్ ఏమున్నాయని చూస్తారు. ఆ తర్వాత దాని ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంది, దాని కెమికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంది, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా నిర్మితం అయ్యింది ఇవన్నీ చూస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో, ఇందాక మీకు చెప్పిన దాంట్లో సెల్ఫ్ మేడ్ ల్యాబొరేటరీ అన్నాను కదా. మీరైతే మీరు లేమ్మా, నువ్వు లేమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన సెల్ఫ్ మేడ్ ల్యాబొరేటరీ అని చెప్పాను కదా, నీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది నాకు చెప్పు. నేను చెప్పిన దాన్ని నువ్వు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నావు నాకు చెప్పు. నీ పేరు చెప్పు. నా పేరు రాధికా సార్. రాధిక, ఏం చదువుతున్నావు? నేను బీఫామ్ సెకండ్ ఇయర్. బీఫామ్ సెకండ్ ఇయర్. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇక యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఉంటుంది కదా సార్, అందులో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్. ఆ తీసుకున్న ఫుడ్ మన బాడీని డైజెస్ట్ చేసి ఎనర్జీ రూపంగా కన్వర్ట్ చేసి డైజెస్టివ్ అయ్యే క్రమంలో ఏమేమి ఏ ఆర్గాన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ గ్లాండ్స్ అన్నీ కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అండ్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేస్తాయి. దేని పాత్ర ఏంది? లేదు, లివర్ పాత్ర ఏంది చెప్పు. లివర్ మెటబాలిజం చేస్తుంది సార్. అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ని మెటబలైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఉన్న ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి మెటబలైజ్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి, పాన్క్రియాసిస్కి లివర్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏమన్నా మీకు తెలుసా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ పాన్క్రియాసిస్ అండ్ లివర్? సార్ ఎంజైమ్స్ ఇంకా హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. గ్లూకోజ్ని ప్లస్ ఇన్సులిన్గా తయారు చేసే క్రమంలో పాన్క్రియాసిస్తో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని లివర్ పాన్క్రియాసిస్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒక పాన్క్రియాసిస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే షుగర్ని అరెస్ట్ చేయలేం, లేకపోతే ఒక బీటా సెల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కంప్లీట్గా ఆలోచించలేం. ఇక్కడ ఆర్గాన్కి ఉండే రిలేషను, ఆర్గాన్కి సిస్టమ్కి ఉండే రిలేషను, అట్ ద సేమ్ టైం సిస్టమ్కి ఉండే రిలేషను, వీటన్నిటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. దాని అంతా కూడా ఈ మెటబాలిజంలో మనకు ఒక పూర్తి అవగాహన వచ్చే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇది లేకుండా మనం ఒక కొత్త న్యూ డ్రగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఒక డ్రగ్ని మీరు ఒక ఫార్మసిస్టులుగా డ్రగ్ని మీరు రిఫర్ చేయాలన్నా లేదంటే క్రియేట్ చేయాలన్నా ఈ అవగాహన లేకపోతే మీరు చేయలేరు. మీకు పుస్తకంలో ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే నేను మీలాగా వచ్చి యూనివర్సిటీలలోనో కాలేజీలలో చదివినోడు కాదు, నేను బయట చదువుకున్నాను కాబట్టి నాకు వచ్చిన డౌట్ అది. నేను అదే నమ్మినా, ఇట్లనే ఉండాలని అనుకున్నా కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నా అభిప్రాయాన్ని. కరెక్టేనా? జస్ట్ మన బాడీలో ఉండే మిలియన్ ట్రిలియన్ సెల్స్తో నిర్మాణం అయ్యింది మన బాడీ. ఓకేనా? బంచ్ ఆఫ్ సెల్స్, టిష్యూ, కొన్ని టిష్యూలన్నీ కలిపితే ఒక ఆర్గాన్ లేదంటే ఒక సిస్టమ్ ఏర్పడింది. అంతేనా? అంతే కదా? ఒక సెల్, ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఒక లివింగ్ సెల్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆర్గాన్ గురించి, సిస్టమ్ గురించి మొత్తం అర్థమవుతుందా మనకి? అర్థమవుతుందా? మరి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకున్నా కూడా ఒక్క లివర్నే అడ్రస్ చేద్దామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లివర్ సిరోసిస్ వచ్చింది, లేకపోతే ఇంకో ఏదో వచ్చింది, ప్రాబ్లం వచ్చింది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం అయింది, ఒక లివర్ని అడ్రస్ చేద్దామా? లేకపోతే సెల్ గురించి తెలుసుకుంటే లివర్ గురించి మనం ఎక్కువ అడ్రస్ చేయగలుగుతామా? సెల్ గురించి తెలుసుకుంటే. అర్థమైంది కదా? ఒక సెల్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే బాడీలో ఉండే ఎవ్రీ ఆర్గాన్, సిస్టము, వాటికి ఉండే రిలేషన్ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే మన బాడీలో ఇన్ని ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, అది ఇంత లా ఉంది, ఇంత మంద ఉంది, ఇంత బరువు ఉంది, ఇది తెలుసుకొని మనం ఏం చేయలేము. ఓకేనా? ఆ కొలతలతో మనకు పని లేదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటుంది ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? రైట్. అది బరువు ఎంత ఉంది,
5 సంవత్సరాల పిల్లోడికి లివర్ ఎంత పెరగాలి, లేకపోతే 5 సంవత్సరాల పిల్లోడు బాడీ హైట్ ఎంత ఉండాలి, వెయిట్ ఎంత ఉండాలి, వీడి గ్రోత్ ఎందుకు తగ్గింది, ఈ ఆ రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు అవి కూడా తెలుసుకుంటే కదా మనం క్యూర్ చేయడానికి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఒక యావరేజ్ లంగ్ సైజ్ ఇంత ఉందంటే ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే అంటే మళ్ళీ ఆయనకి ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి అది రిలీజ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఒక సెల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే నువ్వు అన్నిటిని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నా నేను. సార్ అంటే ఇప్పుడు లంగ్ సైజ్ ఇంత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సిమ్టమ్స్ని తెలుసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మన విద్యా వ్యవస్థ అంతా ఎలా మారిపోయిందంటే మెడికల్ పాయింట్లకు వచ్చినప్పుడు ఒక ఆర్గాన్ గురించి మాత్రం తెలుసుకుంటున్నాం, స్పెషలైజేషన్ అని. మన బాడీని కన్నొకడు, ముక్కొకడు, చెవ్వొకడు, గుండెనొకడు, కిడ్నీనొకడు, లివర్నొకడు, ఇదంతా అడ్రస్ మొత్తం పంచుకుంటున్నారు. మన మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ డాక్టర్స్ వచ్చేసి పేషెంట్ని అట్రాక్ట్ చేయట్లేరు. ఈయన దగ్గరికి పోతే ఒక రకమైన మెడిసిన్ ఇస్తున్నాడు, ఈయన దగ్గరికి పోతే ఒక రకమైన మెడిసిన్ ఇస్తున్నాడు. మెడికల్ విద్యలో ఇలాంటి ఎక్కువ పరిపూర్ణంగా నేను తెలుసుకుంటున్నాను ఒక ఆర్గాన్ గురించి అని చెప్పేసి అనే ధ్యాసలోకి వెళ్ళి మిగతా వదిలేస్తున్నాడు. మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 2 ఆర్గాన్లు, హార్ట్కును ఇంకోటి పల్మనాలజీకి ఉండే రిలేషన్ని, అంటే లంగ్స్కి ఉండే రిలేషన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఒక హార్ట్ గురించి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కుదరదు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి పర్స్పెక్టివ్ ఒకలా ఉంటుంది కదా సార్. నేను అనేది అట్లా అనట్లేదు. నువ్వు సెల్ గురించి తెలుసుకుంటే ఆర్గాన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుసుకునే దాంట్లో లోపం ఉంది, విద్యా విధానంలో లోపం ఉంది అంటున్నా నేను. అట్లనే మీ మెడికల్ దాంట్లో కూడా చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని థియరియాటిక్గా తయారు చేస్తున్నాయి కాలేజీలు, విద్యాలయాలన్నీ. విద్యావంతులను చేస్తుంది, విజ్ఞానవంతులను చేయట్లేదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. విద్యావంతుల్ని చేయట్లేదు, మేధావుల్ని తయారు చేయట్లేదు, ప్రొఫెషనల్స్ తయారు చేయట్లేదు. మిమ్మల్ని ఓన్లీ విద్యావేత్తలు మాత్రమే తయారు చేస్తుంది. మీరు బయటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు? నేను ఒక క్రియేషన్ చేయాలని మీరు ఎంతమందికి ఉంది మీ అంబిషన్? ఎంతమంది రీసెర్చ్ అయిపోవాలనుకుంటున్నారు మీరు? ఇంతమందిలో ఒక 2 3 ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఏదో ఒక కంపెనీలో, ఫార్మా కంపెనీలో అసిస్టెంట్గానో లేకపోతే ఇంకెవరికన్నా, ప్రొఫెసర్ కన్నా ఇంకొకరికన్నా అసిస్టెంట్ చేయాలో, ఏదో జాబ్ వస్తుంది, వాడు నెల రాగానే ఒక జీతం ఇస్తాడు అని అనుకుంటున్నారు. అది కూడా రాలేళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కొంతమందికి ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ జనరల్ లైఫ్లో వచ్చే చేంజెస్ వస్తాయి. మా ఆయన ఒప్పుకోలేదు, మా నాయన ఒప్పుకోలేదు అని చెప్పేసి మీకు ఏదో ఉన్నా కూడా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. అర్థమైందా? క్రియేటివ్గా థింక్ చేయండి. ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు నువ్వు చదువుకున్న చదువు నువ్వు ఏదైనా జరిగినప్పుడు నువ్వు కాపాడుకోవడానికైనా పనికొస్తుంది. నువ్వు సర్వీస్లోకి వచ్చి నువ్వు ఏదో సంపాదించకపోయినా నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు, నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతావు. ఫస్ట్ నేను ఇందాక చెప్పిన ఫస్ట్ మాటలో చెప్పినది, మీ లైఫ్కు మీరే హీరోలు. మీరు అట్లనే ఫీల్ కాండి. నీ ప్రాబ్లం నువ్వే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అమ్మ గర్భంలో నుంచి అందరము పుట్టినాము, ఇంక్లూడింగ్ మీ, అందరం అదే పుట్టినాం. గర్భంలో ఉన్నంతసేపు తల్లి బొడ్డు తాడు ద్వారా అన్నీ అందించింది, ఇంక్లూడింగ్ బ్రీత్, అన్నీ దాని ద్వారా నడిచినాయి. ఓకేనా? ప్రకృతికి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత, బొడ్డు తాడు కట్ అయిన తర్వాత ఊపిరి పీల్చటం మీ తల్లి మీకు నేర్పిందా? ఏమీ తెలియని స్థితిలో బతకడం కోసం చేసే యుద్ధము ఆ చంటి పిల్లోడు, ఏ జ్ఞానము లేదు, ప్రకృతితోని కనెక్ట్ అయినాడు, తనని తాను ఎగ్జిస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ స్టేజీలో కూడా మనకు ఎగ్జిస్టెన్సీ కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నాం. ఈ రోజు వరకు పోరాడుతూనే ఉన్నాం, గెలుస్తూనే ఉన్నాం. రోజు రోజుకు మనం చాలా తెలుసుకుంటున్నాం. మనం ఇంకా చేయలేమా? ఏం సాధించలేమా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? లైఫ్ ఈజ్ వార్. మనం వార్ జోన్లోనే ఉంటాం. డిపెండబిలిటీ ఉంటుంది, ప్రతిదీ డిపెండబిలిటీ ఉంటుంది. నువ్వు చదివిన చదువు ఎవరిని రిజ్యూమ్ తీసుకొని పోయి 10 మందికి పోతే 10 మందిలో ఎవరో ఒకరు రిఫర్ చేస్తే తప్ప నువ్వు చదివిన చదువుకి, నీ టాలెంట్కి, నీ దగ్గర ప్రతిభ ఉన్నా కూడా పనిలేని పరిస్థితుల్లో మనం వెళ్తున్నాం. పోటీతత్వంలో ఉంది, మారుతుంది, ప్రపంచం మారుతుంది. మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటు అది ఏ విధాల మార్పులు చెందుతూ ఉంది. డిఫరెంట్ టెక్నాలజీలు వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా డీల్ చేస్తాయి, మనం ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎలా కోల్పోతున్నాం, వృత్తికి, బతుకు తెరువుకి సంబంధించిన దాంతోపాటు మనం ఎలా మారాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే. ఎక్కడుంది అని అంటే చివరికి వచ్చేసరికి అమినో యాసిడ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో జరిగేటప్పుడు అమినో యాసిడ్స్ వచ్చే చేంజెస్ వల్ల న్యూక్లియోడ్స్లో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. డిఎన్ఏలో ఉండే కోడ్లో చేంజ్ వస్తుంది. సింపుల్. ప్రోటీన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మిలియన్ టైప్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్రోటీన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన జీవితం సరిపోదు. ఎవ్రీ ప్రోటీన్
సింథసిస్ మొత్తం కూడా ఈ 20 అమినో యాసిడ్స్ని బేస్ అయ్యే జరుగుతుంది. ఈ అమినో యాసిడ్స్లో డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల ప్రోటీన్ సింథసిస్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల డిఎన్ఏలో ఉండే కోడ్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఏటీజీ ఉండాలా, ఏటీజీ బదులు టీ అవుతుంది. కొత్త అప్పటి వరకు మన బాడీలో ఉన్నటువంటి మన ఆర్గాన్కి సంబంధించిన కోడ్ అయితేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కొత్తది రావడం వల్ల ఇది నాది కాదు, అన్ని నల్ల గొర్రెలు ఉంటే ఇది ఒక తెల్ల గొర్రె అవుతుంది. చల్ నువ్వు నాది కాదని పెట్టినప్పుడు ఇది వెయ్యి ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది, సపరేట్ కాపురం పెడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాన్సర్. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎక్కడొచ్చింది మనకి? జీన్స్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడే అమినో యాసిడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉంది. దాన్ని అరెస్ట్ చేయగలిగితే, అడ్రస్ చేసి అమినో యాసిడ్స్ని మనం అర్థం చేసుకొని ప్రోటీన్ సింథసిస్లో జరిగేదాన్ని అడ్రస్ చేసుకుంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెల్ ఎలా ఏర్పడుతుందో మనం అరెస్ట్ చేయగలుగుతాం. వెరీ సింపుల్. భయంకరంగా ఏదో ఈ ప్రపంచం అంతా చెప్తా ఉంది, నేను పుట్టిన కానించి ఉంటున్నా క్యాన్సర్కి మందు కనిపెడుతున్నాం ఏం చేస్తలేమని. ఇంకొకటి చేయొచ్చు. ప్రతి జీవకణము సిగ్నల్ ప్యాత్వే ద్వారా మాత్రమే సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది. దానికి ఏం కావాలా ఏం వద్దు అనేది కమ్యూనికేషన్ మొత్తం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాత్వేస్, సిగ్నల్ ప్యాత్వేస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంది మన బాడీలో ఉండే మిలియన్ ట్రిలియన్ సెల్స్ అన్నీ కూడా. ఆ సిగ్నల్ ప్యాత్వేని కింద మనము సెలెక్టివ్గా క్యాన్సర్ సెల్ని అడ్రస్ చేయగలిగితే, టార్గెట్ చేయగలిగితే, సిగ్నల్ ప్యాత్వేని డిస్టర్బ్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్ వరకే కోమాలోకి వెళ్ళిపోద్ది. కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆహారం తీసుకోలేదు, వేరే మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. లైక్ మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, లుకోసైట్స్ ఉంటాయి కదా, టీ సెల్స్, బి సెల్స్, ఎన్కే సెల్స్ని ఏమి మాయ చేసి మన నార్మల్ సెల్ లాగా యాక్ట్ చేసి వాటిని ఏం చేయలేవు. ఇంకోటి సెల్ రిప్లికేషన్ ఆగిపోతుంది. ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మెటాసిస్ట్ అవటం కూడా ఆగిపోతుంది. ఒక్క దెబ్బకి సిగ్నల్ ప్యాత్వేని కింద డిస్టర్బ్ చేసి సెల్ని మాత్రమే మన కోమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు అచేతన స్థితిలో మనం ఎట్లా ఉంటామో ఒక క్యాన్సర్ సెల్ని మనం కోమాలోకి కింద పంపించగలిగితే కంప్లీట్ క్యాన్సర్ అనే దాన్ని మనం 100% అరెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అక్కడ కరెక్ట్ చేయొచ్చు, వచ్చేదాన్ని ఆపచ్చు, ఉన్నదాన్ని ఇలా అడ్రస్ చేసి మనం చంపొచ్చు. ఈ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకుని నా రీసెర్చ్ అంతా నడుస్తుంది. ఇన్ విట్రో అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. వీ విల్ రెడీ టు యానిమల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్తున్నాను. మీకున్నట్టు నాకు డి ఫార్మసీలు, బి ఫార్మసీలు, ఎం ఫార్మసీస్ లేవు. నా దగ్గర ఒక 20 మెంబర్స్, హార్డ్లీ 20 మెంబర్స్ హై లెవెల్ ప్రొఫెసర్స్, ఒక 2 మంది, మిగతా వాళ్ళు ఎం ఫార్మసీ, బి ఫార్మసీ, డి ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళందరూ ఒక 20 మంది టీము. ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ నాకు ఈ వర్క్ కావాలి. నేను ఒక డ్రగ్ని క్రియేట్ చేసి, నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు రావద్దు, డిఫరెంట్ ప్యాత్వేలలో మనం యూజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనం ప్యాత్వేలలో పంపించాలా, అప్లికేషన్ చేయాలా, మన బాడీలో పంపించేటప్పుడు ఎంత డోసేజ్లో కూడా మనం మార్పులు తెచ్చుకోవాలన్నట్టుగా ఒక 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 నిర్దిష్టమైనటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి వాటిని అన్నింటి కూడా అడ్రస్ చేసుకుంటూ ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కూడా అవసరం లేకుండా, హాస్పిటల్కి వచ్చే పని లేకుండా, మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి అది యాంటీవైరలా, యాంటీ బ్యాక్టీరియలా, లేకపోతే క్యాన్సరా, లేకపోతే ఫంగలా, క్రానికలా, నాన్ క్రానికలా, లేకపోతే కమ్యూనలా, నాన్ కమ్యూనలా, జెనెటికా, నాన్ జెనెటికా, సింగిల్ పాయింట్ సొల్యూషన్ టు ఆల్ డిసీజెస్. అర్థమైందా? న్యూరాన్కి సంబంధించి కానీ, బోన్ టిష్యూస్ కానీ, కార్డియాకి సంబంధించినవి కానీ, కిడ్నీకి సంబంధించినవి కానీ, లివర్కి సంబంధించినవి కానీ, లంగ్స్కి సంబంధించినవి కానీ, ఎన్ని రకాల సెల్స్ అయితే మన బాడీలో ఉన్నాయో అన్ని రకాల సెల్స్ని సింగిల్ పాయింట్ అడ్రస్ చేస్తుంది. వెరీ సూన్ ప్రపంచానికి ఒక కొత్త దాన్ని సాంకేతిక ఈ సైన్స్ అభివృద్ధి చెందిన సైన్స్ ఒప్పుకునే విధంగా ప్రూఫ్తో సహా మేము ముందుంచబోతున్నాను. నేనేమి మీలాగా కాలేజీలకి ఏం రాలేదు. నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్టు, నీకు మనం చెయ్యాలనుకునే సంకల్పం మన దగ్గర ఉంటే చదువుకోవాలనే లేదు, ఆ ఉన్నదాన్ని చదువుకున్నదాన్ని మనం తెలుసుకున్నదాన్ని. ఎందుకంటే మనం రకరకాల విషయాన్ని తెలుసుకునే రకరకాల రూపాలు ఉంటాయి. వినడం ద్వారా నేర్చుకుంటాం, చూడడం ద్వారా నేర్చుకుంటాం, చదవడం ద్వారా నేర్చుకుంటాం, చేయడం ద్వారా నేర్చుకుంటాం. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకే దగ్గర ఉండి
మనం ఇదే నేను చదువుకున్నదే చదివిందే చదువు, నేను నాకున్న సర్టిఫికెటే విద్య అని ఒక భ్రమలో ఉండి బతకబాకండి. బయటికి రండి, ఇక్కడ థియరీ ఉంది, బయట ప్రాక్టికల్టీ ఉంది. కనెక్ట్ విత్ నేచర్, అది మనకి మొత్తం నేర్పుతుంది. నేను చెప్తున్న దాన్ని మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దాన్ని. నా దగ్గరికి నన్ను చూసి ఒక ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి ఒక బ్లైండ్ మ్యాన్, అతను టెక్నాలజీని ఏదో ఉపయోగించుకున్నాడు. నా వీడియో విన్నాడట యూట్యూబ్లో. లింగంపల్లిలో ఉంటాడు, ప్రసాద్ గారు ఆయన పేరు. అతను నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, సార్ మీతో మాట్లాడాలి, మీదంతా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంది స్టోరీ అని చెప్పి నాకు ఫోన్లో అన్నప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు, సార్ నేను బ్లైండ్ అన్నాడు. సార్ మీరు రాలేరు, నేనే మీ దగ్గరకు వస్తా అని చెప్పినప్పుడు, వద్దండి నేనే వస్తా అన్నాడు. అతను లింగంపల్లి నుంచి డిఫరెంట్ రకరకాలుగా బస్సులు మారి నా దగ్గరకు వచ్చి మా బస్ స్టాండ్లో దిగి, మా ఆఫీస్ దగ్గర బస్ స్టాండ్లో దిగి, సార్ నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అన్నాడు. ఆయన అనుకుంటే లింగంపల్లి నుంచి బయలుదేరిన ఆయన అనుకుంటే నా ఆఫీస్లో కూడా రాగలుగుతాడు. అక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిపోయాడు. నా ఆఫీస్లో స్టాఫ్ని వీళ్ళందరికీ ఎవరు చెప్పకుండా నేను వెళ్ళి ఆయన చేయి పట్టుకొని ఒక 3 అడుగులు వేసిన తర్వాత పార్క్ లాగా నాకు ఆయన చేయి పట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఒక ఫీల్ వచ్చింది. ఇతను అంత దూరం నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎవరో ఒక మనిషిని అడిగితే నేను బిజీగా ఉన్నానండి, లేదు అటు వెళ్ళండి అని చెప్తారు. అతనుకున్న డిజేబిలిటీని, అతనుకున్నటువంటి వైకల్యాన్ని కించపరిచే వాళ్ళు, అవహేళన పరిచే వాళ్ళు, లేకపోతే సహకరించిన వాళ్ళు, కొంతవరకు సహకరించి ఆగేవాళ్ళు రకరకాల పీపుల్ ఉంటుంటారు. ఆ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. స్పార్క్ ఆయన పట్టుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఒక స్పృహ ఏంటంటే, ఒక ప్రాణం ఉన్న కళ్ళు లేని మనిషికి ప్రాణం లేని ఒక చేతి కర్ర దారిని చూపించింది. కర్రకి కళ్ళున్నాయా? ఆ మనిషికి దారి ఎవరు చూపించరు? చేతి కర్రే కదా. ఆ స్పృహ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ వేసా. ఒక కాలు లేని వ్యక్తికి కాలు 3వ కాలు అయి నడకని నేర్పింది, అదే కర్ర. ఒక మొక్క తీగ జాతిదైతే దానికి ఊతం నిలబడి పందిరెక్కేంత వరకు అది ఊతం నిలబడింది కర్ర. లేదు ఏదైనా మనం కొట్లాటకి వెళ్తున్నప్పుడు మన చేతిలో ఒక కర్రను తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు కర్ర ఇరిగి అయిపోయేంత వరకు మనల్ని కాపాడుతుంది, మోసం చేయదు. అదే మీ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అమ్మో నాకు దెబ్బ తగులుతుందేమో అని వాడు తప్పించుకుంటాడు. లేకపోతే వాడు అమ్మడిపోతే నాకు కొత్త పంచాల్సి వస్తే తప్పించుకుంటాడు. ఎందుకంటే మనం మోసం చేయాలి. కర్ర దానికి నేచర్, అది నేచర్లో పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్, అది తప్పించుకోదు. దాని ధర్మం అదే చేస్తుంది. ఇంకా వృద్ధాప్యంలో వచ్చినప్పుడు మనం పిల్లలం ఎవరం మన తల్లిదండ్రులకు తోడుండవు. కర్ర తోడొచ్చి వాళ్ళని నిటారుగా నిలబెడుతుంది. ఇంత అర్థమైంది నాకు ఆలోచించే విధానం. ఎందుకంటే ఒక స్పార్కు ఎంతవరకు నేను వెళ్ళొచ్చు, దాని యాక్షన్ ఎన్ని రూపాలలో ఉంది, దాని ఫలితాలు మనం ఎలా ఉన్నాయి, ఒక విశ్లేషణ రూపంలో మనం ఆలోచించే తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు విషయాన్ని, పరిజ్ఞానాన్ని మనం ఎక్కువ సంపాదించుకోగలుగుతాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఏ విషయాన్నైనా ఫస్ట్ మీరు విమర్శించండి. దానిలో ఏదైనా ఒక కాంటెంట్ చదివినప్పుడు మనం 10 ప్రశ్నలు తయారు చేస్తున్నామా, 20 ప్రశ్నలు తయారు చేస్తున్నామా, ప్రశ్నలు తయారు చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక విమర్శ వస్తుంది. విమర్శకుడికి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఉండదు, కానీ ఇంకొక అడుగు వేస్తే విశ్లేషకుడికి దానికి సమాధానాలు కూడా దొరుకుతాయి. నువ్వేం చదివినా ఆ పద్ధతిలో మీరు చదవండి. చూసిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ పద్ధతిలో మీరు అలవాటు చేసుకోండి. మీ పిల్లల్ని కూడా అలానే అలవాటు చేయండి. భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. భవిష్యత్తులో వచ్చే మార్పుల్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. దాని తగ్గట్టుగా మనం మారకపోతే మన అడ్జస్టింగ్ లేదు. దానికి నేచర్కున్న మనం ఎంత ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు, మనకు నేచర్లో మనకు ఎలాంటి కనెక్షన్తో మనం సర్వేలు చేసుకోవచ్చు అనేదాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరూ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎంతో అంత వాస్తవాలే ఉన్నాయని భావిస్తారని, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, డౌట్స్ ఉంటే, ఇంకా కొత్త విషయాలలో మీరు ఏమన్నా అడగాలనుకున్నా కూడా అడగండి. So my question is, how can we prepare carbon-based products? Simple procedure I want to ask. ఇప్పుడు నీ ప్రశ్న ఏంది? ఒక కార్బన్ని మనం ఒక ల్యాబొరేటరీలో కూడా మనం ఎలా మండించవచ్చు అంటే, ల్యాబొరేటరీ దాకా కూడా పోవాల్సిన పర్లేదమ్మా. రైట్, ఒక అగ్గిపుల్ల ఉంది, ఏదో ఒక వస్తువు ఉంది, మండడానికి ఒక వస్తువు కావాలా, మండించడానికి అగ్గిపుల్ల కావాలా. ఏదైనా ఒక వస్తువును మండించినప్పుడు మంట వస్తుంది, హీట్ వస్తుంది, స్మోక్ వస్తుంది, సూట్ వస్తుంది. అంతేనా? ఎంతకంటే ఏమైనా వస్తాయా? సూట్ ఈజ్ కార్బన్. అదే సూటుని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఏర్పడ్డ సూటుని ఇమీడియట్గా ఒక ఒక సర్టెన్ సెంటిగ్రేడ్ -సెంటిగ్రేడ్లో మనం బంధించినప్పుడు
క్రిస్టల్ కార్బన్గా క్రియేట్ అవుతుంది. అది కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే పులరిన్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే గ్రాఫిన్ అయినా కావచ్చు. అదే కార్బన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హీటు, ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రెషర్లోకి తీసుకుపోయినప్పుడు డైమండ్, ఆర్టిఫిషియల్ డైమండ్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. నా పేరు మౌనిక. ఆ, నేను బీ ఫార్మసీ 4th ఇయర్. నా క్వశ్చన్, మేము ఇప్పుడు మీ కార్బన్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ మా ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు? గుడ్. నువ్వు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? మేము యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ పైన చేస్తున్నాం. ఒక యాంటీబయాటిక్లకు పోవాలన్నప్పుడు ఇది ఈ కార్బన్కి డ్రగ్ క్యారియర్గా పనిచేస్తుంది, డ్రగ్గా పనిచేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ లివర్కి యాంటీబయాటిక్ అన్నప్పుడు ఇన్సులిన్కి దీనికి కనెక్షన్ ఉంది, గ్లూకోజ్కి ఇన్సులిన్కి ఉన్న కనెక్షను. ప్యాన్క్రియాసిస్లో ఉండే బీటా సెల్, దీంట్లో ఉండే ఇక్కడ దీని గ్లూకోజ్గా మార్చే తత్వాన్ని, దీన్ని మళ్ళీ ఇన్సులిన్గా చేసే తత్వాన్ని మధ్య ఉండే రిలేషన్ చేయాలని అన్నప్పుడు ఈ కార్బన్కి ఇంకొక కాంపౌండ్, సూటబుల్ కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్ నీడ్ ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్, ఫస్ట్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయి. అది ఎలాంటి కార్బన్తో దాదాపుగా అన్నీ కలుస్తాయి. ఏంటంటే ప్రతి పదార్థం కలిసి పనిచేసే తత్వం కార్బన్కు ఉంది. ఏంటంటే దానికి ఒక లౌక్యం ఉన్నటువంటి పదార్థం. ఓకేనా? దాంట్లో ఏది తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటిని కోఆర్డినేషన్ చేసేటప్పుడు గ్లూకోజ్ని ఉత్పత్తి చేసే దగ్గర కానీ గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి చేసి ఇన్సులిన్గా కన్వర్ట్ చేసే దగ్గర ఈ రెండింటి ఆర్గాన్కు ఉండే రిలేషన్ని, అక్కడ జరిగే రసాయనిక చర్యని ఎలా చేంజ్ తీసుకురాగలుగుతుంది అనే దానికి ఏ సూటబుల్ కాంపౌండ్. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ దాని మీద ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఉన్నా, నేను అవన్నీ ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్లో ఉండే కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్లు కాబట్టి నేను ఆ కాంపౌండ్ నేను చెప్పట్లేదు. ఒక కాంపౌండ్ కామన్. నా పేరు శివాని, నేను 3rd ఇయర్ చదువుతున్నా సార్. 3rd ఇయర్ బీ ఫార్మసీ. ఓకే సార్ మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఏ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అన్నా ఫస్ట్ సెల్ గురించి తెలుసుకోవాలి. దాని గురించి తెలిస్తే ఎంటైర్ మనం ఏదైనా చేయవచ్చు. సో క్యాన్సర్ సెల్లో సెల్స్ అనేటివి ఈజీగా రిప్లికేట్ అవుతాయి, ఫాస్ట్గా రిప్లికేట్ అవుతాయి. సో ఒక్క సింగిల్ సెల్ని మనం చదువుతుంటే ఇంకో అప్పటికే కొత్త సెల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ సెల్స్ ఫస్ట్ ఒక సెల్లే చదవలేకపోయినా ఇంకోటి సెల్ వచ్చేస్తుంది కదా సార్. సో ఆ స్టడీస్ ఎట్లా మరి అప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ మొత్తం ఎట్లా చదవాలి? ఒక సెల్ వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ సెల్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ మళ్ళీ మ్యామ్ చెప్పారు మీరు న్యాచురల్గా. షూర్ అలాగే నిలబడు. మంచి ప్రశ్న అడిగినావు, ప్రపంచానికి మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుంది. వెరీ గుడ్. నీ పేరేం పేరన్నావు? శివాని. సెల్ రిప్లికేషన్ గురించి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఒక కణము విభజన జరగడానికి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఎంత టైం పడుతుంది? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎనీబడి? మినిమం 5 to 7 days. కణ విభజన జరిగే ప్రక్రియ అంతా 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల మధ్యలో జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఒక సెల్, మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్కి ఒక క్రమబద్ధీకరణ ఉంది. 1, 2, 2, 4, 4, 8 ఇలా ఉంది. క్యాన్సర్ సెల్లు రిప్లికేషన్ అయ్యేటప్పుడు అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోతాయి. అది నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్, అంతే కదా? ఓకే, గుడ్, అది కరెక్టే. దాన్ని మనం ఎలా అరెస్ట్ చేయగలుగుతాం అని అన్నప్పుడు ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది అమినో యాసిడ్స్ కలయికతోనే, అక్కడ వచ్చే మార్పులతోనే ప్రోటీన్ సింథసిస్లో మార్పు రావడం వల్ల వస్తుంది. ఈ అమినో యాసిడ్స్లో ఎక్కడ లోపం ఉందో మనం పట్టేస్తే దానికి కావాల్సిన అమినో యాసిడ్స్ని మనం ఇస్తూ ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ని అక్కడ జరిగే చర్యలో స్కాఫోల్డ్ ఎలా జరగాలి, సెల్ దగ్గరికి డ్రగ్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ జరిగే చర్య కరెక్ట్గా ఎలా జరగాలి అనే దానికి కలుపుకుంటూ, ఏ పదార్థం అయితే లోపం ఉందో ఆ పదార్థాన్ని ఇచ్చుకుంటూ ఈ వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ సెల్ రిప్లికేషన్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆగిపోతుంది. 1 పాయింట్ క్లోజ్. సెకండ్ పాయింట్, ఇక్కడ గ్రోత్ ఉంది. ఆల్రెడీ అప్పటికే కాపురం పెట్టుందేమో ఎవరు? క్యాన్సర్. దాని గ్రోత్ని అంచనా వేయాలంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ యాంటీజెన్ టెస్టులు ఉన్నాయి. బ్లడ్ టెస్టుల ద్వారా తెలిసిపోతుంది. CA-125, 15.3, 19.9, CEA, AFP అని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కర్స్ ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మనం క్యాన్సర్ గ్రోత్ను అంచనా వేసినప్పుడు ఆ గ్రోత్ను బేస్ చేసుకొని ఆ పెరిగేదానికంటే ఎక్కువ చంపడానికి డోసేజ్ని పెంచి మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్ చంపలేము. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన నేను 3వ పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రత్యేకంగా క్యాన్సర్ సెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సిగ్నల్ పాత్ వేని డిస్టర్బ్ చేయడానికి మన బాడీలో ఉంటుంది. సప్రెసర్ జీన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సిగ్నల్ సప్రెసర్ జీన్స్ ఉంటాయి, అవి అరెస్ట్ చేస్తుంటాయి. మన యాంటీబాడీలో NK సెల్స్ కూడా సిగ్నల్ పాత్వేని కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఈ రెండింటిని వాటి యొక్క స్థాయి సరిపోకపోతే వాటిని ఎంకరేజ్ ఎలా చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సిన ఉత్ప్రేరకాలను మనం ఎలా ఇవ్వాలి,
దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకుంటూ మనం ఇచ్చే మెడిసిన్ కూడా దాని సిగ్నల్ ప్యాత్ వేని కన్నా మనం అరెస్ట్ చేయగలిగితే, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాత్ వేస్ ఉంటాయి, అన్నిటిని అరెస్ట్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్ కోమాలోకి పోయినప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోలేదు, అది నీరసపడిపోతుంది, సెల్ రిప్లికేషన్ జరగదు, ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మెటాసిస్ అవ్వదు. ఇలా సంపూర్ణంగా చేయొచ్చు. ఆ పద్ధతిని నేను చేస్తున్నా. 100% రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నా. ఇన్ విట్రో అన్నీ అయిపోయినాయి. న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ న్యూఢిల్లీ, ఇక్కడ ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీలలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది ఒకేసారి వచ్చిన రిజల్ట్ నేను కాన్స్టెంట్ ఇది కానీ మీరు తీసుకోవట్లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అటెండ్ చేసినప్పుడు సేమ్ రిజల్ట్స్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము చేసినా కూడా అరెస్ట్ అవుతున్నాయి. క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ సార్. సార్ మీరు ఒక డ్రగ్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా తయారు చేస్తున్నాను అని అన్నారు. ఈవెన్ ఒక ఆయుర్వేదిక్ డ్రగ్ తీసుకున్నా దానికి మనం పథ్యం చేయాలంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఒక పారాసిటమాల్ మనకి డోలో అనుకుందాము, అది మనం అందరికీ తెలుసు ఫర్ బాడీ పెయిన్స్కి, ఫీవర్కి, అన్నిటికీ వేసుకుంటారు. దానికి లివర్ సిరోసిస్ వస్తుందని ఎవరికి తెలియదు. సో ఎవ్రీ డ్రగ్కి ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఉంటాయి కదా సార్. సో మీరు అంటున్నారు సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని డ్రగ్ ఇలా అందరికీ కావాలి అనుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. మంచి ప్రశ్న వేసినావు. మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగుతున్నాం, అది కామన్ కదా, దాని విషయం అని ఎవరు అనుకోరు కదా. ఆ వాటర్ తాగకపోతే మన ప్రాణమే లేదనేది ఒక జీవాధారం కదా. బట్ మనం బాయిలో దూకినప్పుడు నీళ్ళు తాగినప్పుడు ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాం? రైట్, అండర్స్టాండ్. నేను సమాధానం నీ దగ్గర నుంచి రాబడ్డానికి నీకు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నా. అది పాయిజన్ కాదు, మనం తాగేది నీళ్ళే. పాయిజన్ ఏం తీసుకోలేదు, ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాం? మీరు అంటున్నారు కదా బావిలో దూకుతే అని, మనం తెలిసి చేస్తాం. లేదమ్మా, లేదు, నువ్వు బాయిలో దూకవు. నీకెప్పుడు 5 లీటర్లు కదా 10 లీటర్లు తాగిస్తా, నీ కడుపులో ఎంతవరకు పట్టిందో అంతవరకు తాపిస్తా. అప్పుడు నువ్వు కంఫర్ట్గా ఉండలేస్తావా? అన్కంఫర్ట్ వచ్చిందంతా కూడా వేరే ప్రాబ్లం ఇస్తుంది కదా. మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? మంచి కావాలి. మనం బతకడానికి కావాల్సిన అవసరం కోసం మనం నీళ్ళు అవుతున్నాం. కడుపు ఉబ్బటము, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం రావడము, ఇదంతా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, అన్కంఫర్ట్ వస్తుంది కదా. ప్రతి దానికి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, నీతోనే సమాధానం చెప్పాలనుకున్నా, నువ్వు ఆ వైపు వెళ్తలేవు. నువ్వు ఇంకా వాటర్ పాయిజన్ కాదు, బట్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే అప్పుడు అది పాయిజన్. ఎక్కువ అమౌంట్ ఎక్కువ. ప్రతిదానికి ఒక బౌండరీస్ ఉంటాయి, లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన ఎంత పరిమాణం కావాలనేది మనకు ఉంటుంది. అది తప్పినప్పుడు ఎక్కువైనప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది, తక్కువైనప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది మన మెటబాలిజంలో సోడియం లెవెల్స్ మనకు అవసరము, క్లోరైడ్ లెవెల్స్ అవసరము, మెగ్నీషియం లెవెల్స్ అవసరము, పొటాషియము, ఫాస్ఫరస్, ఇవన్నీ అవసరమే. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైన యాక్ట్ చేస్తుంది. సోడియం లెవెల్ తగ్గినప్పుడు మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి, పెరిగినప్పుడు కూడా మనకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మరి ఐబీపీ అవుతుంది, అంతేనా కాదా? దానికి ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ పారామీటర్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మంచి ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. నేను సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పేదానికి ఏంటంటే, మనం ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని తీసుకునేటప్పుడు దానికి మితిమీరి తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు నేను కార్బన్ తీసుకున్నానంటే ఫర్ డే 5 గ్రాముల వరకు తీసుకున్నా కూడా అందులో టాక్సిటీ లెవెల్స్ లేవు. ఎందుకంటే టాక్సిటీ లెవెల్స్ ఎక్కడున్నాయి? మనం ఏదైనా ఒక డ్రగ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ద బెంచ్ మార్క్ ఆఫ్ ది థెరపిక్ లెవెల్, ఆ తర్వాత టాక్సిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అంతేనా? ఎఫెక్టివ్ లెవెల్స్ అంటే మనం ఇచ్చిన మందు స్థాయి సరిపోనప్పుడు పనిచేయదు. అది ఎప్పుడైతే ఆ లెవెల్ దాటి థెరపిక్ లెవెల్లో ఎంటర్ అవుతుందో అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయటం మనకున్న ప్రాబ్లమ్ని క్యూర్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సార్ మీరు ప్లాంట్ బేస్డ్ మెడిసిన్ చేస్తున్నారు కదా సార్, వాళ్ళు ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఫాస్ట్గా చూపిస్తున్నారు డ్రగ్కి, మీది స్లో ప్రాసెస్ పోతుంది. అయితే ఇప్పుడున్న పబ్లిక్ మొత్తం కెమికల్ సైడే పోతాయి కదా సార్, నేచర్ సైడ్ తొందరగా అట్రాక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, కాఫ్ అయింది, కాఫ్ వల్ల ఫీవర్ వస్తుంది, ఫీవర్ వల్ల జాయింట్ పెయిన్స్, అట్లా నేచర్ కోసం వెయిట్ చేస్తే మాకు ఇంకా వేరే డిసీజ్ వచ్చేస్తాయని. ఇక్కడ నువ్వు మాట్లాడుతుంది సింథటిక్ డ్రగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. నేచర్లో వచ్చేదాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అదే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సింథటిక్ మనకి ఏం కావాలో అదే తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్ఫిన్ అనుకుందాం, దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్, అంతేనా? అది పెయిన్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఆ మార్ఫిన్ ఎక్కడి నుంచి అవైలబిలిటీ ఉంది? ఒక ప్లాంట్ నుంచే ఉందా? మన ఇళ్ళల్లో గసాలు వాడతామా? చిన్నగా ఉంటాయి, గసాలని ఉంటాయి. ఆ యొక్క మొక్క యొక్క పువ్వు నుంచి దాన్ని ఘాటు పెట్టినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి గమ్ వస్తుంది. ఆ గమ్ము నుంచి రిసీవ్ చేస్తున్నాం. ఆ గమ్ములో ఇంకా కొన్ని రకాలు
100% ప్యూరిటీ ఉండదు. మనకు కావాల్సిన మార్ఫిన్ ఒక్కదాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ప్యూరిటీ పెరిగినప్పుడు ఎక్కువ రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. తక్కువ మోతాదు ఇచ్చిన ప్రతిదీ కూడా నేచర్ని లేకుండా ఏ సింథటిక్ డ్రగ్ని నువ్వు తయారు చేయలేవు. సింథటిక్ కాంపౌండే లేదు. ఎఫెక్టివ్నెస్ తగ్గుతుంది అని అంటే మనం ఇచ్చే మోతాదుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నువ్వు అర్థం చేసుకోవడంలో తప్పు ఉంది, నేచర్ని అర్థం చేసుకోవడంలో లోపం ఉంది. నీ విశ్వాసము ఈ మోడర్న్ దాని మీద ఉన్నంత విశ్వాసం నేచర్ దాని మీద లేదు. అది నీ ఆలోచన విధానంలో తప్పు. ఇంకా కొన్ని చెప్తాను నేను. స్నేక్ బైట్స్ ఉంటాయి, అందరికీ తెలిసిందే. తేలు గుర్తుంది, ఏదో ఒక చిన్న ఆకుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మొత్తం పాయిజన్ అంతా డీటాక్సిన్ అవుతుంది. ఇదంతా అందరికీ తెలిసిన సత్యమే కదా, సింపుల్ అప్లికేషన్ కదా. ఇంకా కోమాలోకి వెళ్ళే స్థితిలోకున్నా కూడా కొన్ని రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ వేసినప్పుడు. ఎందుకంటే వాటిని మన నేచర్లో కొన్ని డైరెక్ట్ వాడగలిగినవి ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాసెస్డ్ చేసి వాడగలిగినవి ఉన్నాయి, కొన్ని సెమీ ప్రాసెస్ చేసి వాడగలిగినవి ఉన్నాయి. అవి తెలియకుండా మనం విజ్ఞాన లోపం ఉండటం వల్ల ఒక రకమైనటువంటి మైండ్ సెట్లోకి నెట్టివేయబడ్డాం మోడర్న్ లైఫ్ అంతా. ఆ లోపాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎక్కడైనా ఫాస్ట్ ఉంది. మీరు అన్నారు థియరటిక్, మీరు అందరూ ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంది, థియరటిక్గా ఎక్కువ ఉంది అని. మరి మీరు ఓపెన్గా చేసామని చెప్పారు కదా, మీరు ఎలా ప్రాక్టికల్గా చేశారు వితౌట్ ఎనీ థియరటికల్ నాలెడ్జ్ అన్నాడు? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను. నేను ఒక కర్ర గురించి నాకేమైనా బుక్లో ఉందా? లేదు కదా. అసలు వాట్ ఈజ్ వాట్? నీకు ఒక థింక్ నువ్వు చేయి, ఒక ఆలోచన చేయి, దాన్ని మనం ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళొచ్చు. నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ కూడా నిజమా కాదా అనడానికి మళ్ళీ నాకు తిరిగి అవసరమే. నేను ల్యాబొరేటరీకి పోయినప్పుడు ఈ పదార్థం అదేనా కాదా, ఉంటే ఆ పదార్థం అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్యూరిటీ ఉంది, అది పర్సెంటేజ్ తగ్గినప్పుడు అందులో అదర్ ఇంపోర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అందులో ఎలాంటి పదార్థాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ పోవాలన్నప్పుడు గో విత్ అదంతా కూడా ఫస్ట్ ఆలోచన అంతా అవుతుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు, ప్రాక్టికల్లోకి వచ్చేటప్పుడు మారిపోతుంది. నేనేమంటానంటే ఈ పుస్తకాలలో చదివిన దానికి, నువ్వు ప్రాక్టికల్గా ఉన్నదానికి, నేచర్లో ఉన్నదానికి, వాస్తవానికి నువ్వు మీరు దగ్గరకు ఉండండి అని చెప్తున్నాను నేను. ఎనీ ప్రాక్టికల్ అన్నీ నీకు ల్యాబొరేటరీలో జరుగుతాయా? నీకు తెలియకుండా యూనివర్సిటీలోనో నువ్వు కాలేజీలో కాకుండా నువ్వు ఎన్ని నేర్చుకున్నావో, ఒకసారి సాయంత్రం వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని విషయాలను నువ్వు బయట నేర్చుకున్నావో, సమాజం నుంచి, నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నావు, నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం చేసుకున్నావు, నువ్వు ఒక చెట్టును చూసినప్పుడు ఆ చెట్టులో ఎలాంటి మార్పును నువ్వు చూసినావు, ఇవన్నీ చూస్తే 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి నీకు. అలాంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోమని చెప్తున్నాను నేను అలా ఆలోచించాను కాబట్టి నేను ప్రకృతికి కనెక్ట్ అయ్యాను. నాకు ఉదయం లాగానే మా ఇంటి ముందు మొక్కలు ఉంటాయి. ఆ మొక్క కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తుంది. వాటర్ తాగినప్పుడు వాటర్ తగ్గినప్పుడు ఒక రకమైన సంకేతం ఇస్తుంది, వాటర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఒక రకమైన సంకేతం ఇస్తుంది, ఎండ తగ్గినప్పుడు ఒక రకమైన సంకేతం ఇస్తుంది, ఎండ ఎక్కువైనప్పుడు ఒక రకమైన సంకేతం ఇస్తుంది. మొక్క నాతోని మాట్లాడుతుంది. ఎలా మాట్లాడుతుంది? డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ద్వారా నాతోని మాట్లాడుతుంది. దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. నీ ఆలోచన విధానాన్ని నువ్వు ఆ విధంగా ఆలోచించినప్పుడు నువ్వు విషయ పరిజ్ఞానాన్ని ఎక్కువ తీసుకోగలుగుతూ ఉంటాను నేను. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎవ్రీబడి, నైస్ టు మీట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Guest speaker, thank you sir, thank you so much to have an overwhelming speech. We have very much knowledge on your speech, and I think it has provoked thought provoking to all of our students and including our faculty also. చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ మేబీ వాళ్ళు ఒక్క సైడే థింక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మా టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ నుంచి. అండ్ నా మీరు వచ్చాక మేబీ దే ఆర్ సీయింగ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్. ఒకవైపే చూడకుండా ఇంకో వైపు కూడా ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు రీసెర్చ్. ఈవెన్ 4th years కూడా మీకు అడిగారు. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా మేబీ కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చేమో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ వాటికి ఒక ఇన్సైట్ఫుల్ థింగ్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ మా 3rd years నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎట్లాగో ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. మేబీ మీ ఇన్పుట్స్ మేబీ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగా చెప్పారు, అర్థమయ్యేటట్టు. అండ్ the relation between nature, everything, the synthetic compounds in allopathy, what we use and what we wanted to use in our home, everything is coming from the nature itself. Synthetic doesn't come from any air or like that directly, we don't get in the hand. Exactly, it is the extraction of the herbal components of the natural things, whatever are there, it is an extract which we get, or from the extract we take idea and then we create in the lab. Everything comes from that.
And thank you so much for the valuable speech, sir. And a big thank you to our respected principal ma'am, AO sir, departmental HODs, faculty members, and all the volunteers who constantly supported for making this session possible. And a wonderful thanks for the comrades. Thank you for your active participation. It added great energy to the session. Thank you once again. Thank you all for making this lecture successful and meaningful one. Have a great day ahead.